वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भक्त बंचल दीना बंधु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान गुरगद्दी ते सुभायमान चबर छत्र तखत दे मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कामिल मुर्शिद निरंकार स्वरूप वाह वाह बाणी निरंकार है। So today we gathered here on the weekly Sunday Divan, and the Gurmukhs have made an announcement, and they told us before as well, to speak on the Jivan of the Mukhi of Damdami Taksal, Sriman Sant Gyani Jarnail Singh Ji Khalsa Pindranwale. That Gursikh, Sant Jarnail Singh Ji, they lived up to every asool, every rule, every character, every virtue that is prescribed for the Khalsa. Khalsa mero roop hai khas. जिन्ना भी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने खालसे के प्रति उपदेश दिता, वो सारा उन्होंने गुरमुख महापुरखा ने कमाया. And they came from this lineage that we call Taksal. And Taksal is that in where coins are minted, coins are fashioned. In that same way, Guru Sahib created a Taksal jithe Jeevan kade jaange. And from that Taksal, the 14th Mukhi was Sriman Sant Gyani Jarnail Singh Ji Khalsa Pindranwale. Now, we don't have a lot of time. We've been cut short for the time that was originally told to us. But in very brief, that Taksal began because one Gursikh, he pronounced Gurbani incorrectly. And on doing so, Guru Sahib reprimanded him. Accounts of history say that he was beaten up. Satguru Sahib Ji said that someone go correct him, can someone go hit him. When the Sangat heard this bhajan, they went one step further and they actually beat him up to the extent that he fainted. And then Bhai Sukhjeevan Singh, who was the first of the Panj Pyare, in Japji Sahib, the Nitnem that we do every morning, it says, Tol Dharam Daya Ka Poot. Dharam, righteousness, or Dharam, faith, is born from Daya. And Daya means compassion. And Bhai Sukhjeevan Singh Ji, being full of compassion, when they saw this Sikh, they did benti to Satguru Sahib Ji. Satguru Sahib Ji there gave him a promise that Bhai Sahib Ji, when we become free of all the jangs, all the battles, when we come to the time of peace at Damdama Sahib, and Damdama Sahib means Dam lena, to take rest. Jithe Malik ne Kamar Kassa kholya, us pavan asthan da naam Damdama Sahib Takht paya. Utthe Garib Nawaz jadon pahunche, when Guru Gobind Singh Sahib Ji arrived there, utthe unhone Gurbani di Katha, Sri Guru Granth Sahib Ji di ikko ankar to le karke 18-10-20 tak padhai. They taught the complete meanings, the Santhya of Sri Guru Granth Sahib Ji and the pronunciation to 48 Singhs. And from that lineage of Gursikhs that were blessed to lead the seva, to carry on the seva, by Mani Singh Sahib Ji, after them many Gursikhs, and eventually Sant Gyani Jarnail Singh Ji Khalsa Pindranwale. So where we remember them for their Suram Gati, their bravery, their courage, their feats that they did to take the shackles of slavery, gulami diyan janjeeran laun waste ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਕਰਾਉਣ ਦੀ. And that strategy, or the way that Satguru Sahib Ji taught Katha or did Katha themselves, was passed on. And this is what Sant Gyani Jarnail Singh Ji, throughout their Jeevan, prior to the Morcha, they were doing Gurbani di Katha of Sri Guru Granth Sahib Ji, of Guru Ithaas, as we are going to do, and Dasam Granth as well. And that is our heritage. Sometimes when we come to think about it, we see heritage to be Bhangra, to be all sorts of things that are actually man, but they have nothing to do with us. Our heritage is Kirtan and Katha. Just as we saw the Gurmukh, the Pachangis that first did Kirtan, and then
two Pachangis, they did the Jugalbandi on the tabla. Ida sajjan vich nipunta prapat karni. So Kirtan de vich, to attain a very high level of Kirtan and Katha, that is our heritage, and that's what we here to preserve. So yesterday marked the Gurta Gadi Divas of Tan Sri Guru Angad Dev Sahib Ji, as per the calendar that Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj Ji in their Gurbani used, and then the Dasai Swaroop in Sri Guru Granth Sahib Ji, and then in Dasam Granth as well, Sambat 17 Sahas Panijja, Ardha Sahas Panteen Ki Hijja. So according to that date frame, according to that calendar frame, so yesterday was the Gurta Gadi of Tan Sri Guru Angad Dev Ji Maharaj. And we're going to try with Satguru Sahib Ji's Kripa to suna you a prasang from Nanak Prakash, which is the canon work or the most referred to work of Sikh history of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj's Jeevan. And this is the prasang where Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj tests Sikhi. Jidda kanak beej da kisan akhir vich dekhda kinna ku jhaad nikalna. ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਜੀਵਨ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਹਿ ਚਹੁ ਫੇਰੇ, ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਨੇਰੇ। ਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ that just their virtue was spread out in the 4 directions. It had come to that point that ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, that in every house the praises of Akal Purkh Vaheguru were being sung. And as a result, Jai Jaikar, so everyone was singing the praises of Sri Guru Nanak Dev Ji, and Shabad da Abhyas. So the Kamai, the meditation on Shabad. What is Shabad? Shabad is the word of Satguru Sahib Ji. That is the direction that is going to lead us to salvation. So ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਨੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੁਨ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖਨ ਮਨ ਠਾਨੀ, ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਜਿਉ ਕੀਏ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ, they made a decision that we're going to test all of Sikhi, and in doing so ਗੁਣ ਖਾਨੀ, the Satguru Sahib Ji that had countless virtues, they come up with this strategy। ਬਰਜ ਦੀਨ ਕਹਿ ਕਰ ਨਰ ਸੋਈ, ਏਕ ਸਮੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿ ਹੋਈ। What is the Visheshta of Guru Kar? What does Guru Kar have that no other place has so freely? That is langar. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਵੋ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਕਾਸਟ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ through that strategy of testing Sikhi, what do? They say to the sevadars that were preparing the langar, that langar ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਅਬ ਲਾਂਗਲ ਬਾਹੋ ਸੁਖਕਾਰਾ। Now the first thing that Satguru Sahib Ji done is that langar ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, and now the instruction that they're giving for the Sikhs is that ਸਾਰੇ ਹਲ ਬਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਖਕਾਰ, that is something that is going to bring you happiness. You're going to attain my ਖੁਸ਼ੀਆਂ through doing that ਸੇਵਾ। ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਾਰ ਕਰੀਏ ਮਨ ਲਾਈ, ਨਿਤ ਉਜਲ ਹੋਏ ਬੁੱਧ ਸਵਾਈ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ, so seva is only seva if you put your heart in it. If you're doing it to show someone, then it's not completely, you do not get the phal of seva. This is a deeper concept, niskam seva. ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋ ਲੀਨ, ਸਗਾਰੇ ਸਭ ਕਰਾਵੇ ਹੈ ਬਾਸੁਰ ਸਾਰੇ। ਸੋ saying that Satguru Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਉਜਲ ਹੈ ਬੁੱਧ ਸਵਾਈ। If you do seva, then your buddhi, your intellect, it will become svai swach, it will become clean, and it will savai sava, so it will increase. And then Satguru Sahib Ji says, taking with us kya sabko leen sangare, so taking everyone with them. So Satguru Sahib Ji sev karava hai basur sare,
And Pura Basur is the name for the day. In Gurbani we sometimes hear Nis Basur, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵ ਕਰਾਵਾ ਹੈ ਬਾਸੁਰ ਸਾਰੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹਲ ਬਾਓ ਜੀ। ਜਬ ਦੇਖੀ ਸਿੱਖਨ ਅਸ ਚਾਲੇ, ਚਲੇ ਤਬੈ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸੰਭਾਲੇ। When the Sikhs saw that what is Satguru Sahib Ji doing, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਾਓ। They are saying to do toilsome labor in the farms for the whole day. What is this? ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਤਿਕ ਚਤੁਰ 5 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਕਰੀ ਕ੍ਰੇਤ ਕਸ਼ ਭੂਖ ਹੈ ਦਹਿ। In this way, Satguru Sahib Ji did this for another 4 or 5 days. Can you imagine that we eat 3 times a day, sometimes even more? Satguru Sahib Ji are rationed the langar just once a day, and they're doing this for 4 to 5 days. And many Sikhs, they are burning of agony because ਇਹ ਭੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਭਰੀ, ਰਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਲੱਗੀ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜੀ। ਲਾਂਗਲ ਤਿਆਗੇ ਲੀਨ ਵਧਾਈ, ਗਏ ਧਾਮ ਨਿਜ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। Many people ਲਾਂਗਲ ਤਿਆਗੇ, ਸੋ ਹਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਰਧਕ ਗਏ ਅਰਧ ਜਬ ਰਹੇ, ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚ ਕਹਿ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋ half have gone and half remained। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ, ਰੋਜੀ ਹੀ ਰਾਜ ਬਿਲੋਕਤ ਰਾਜ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾਈ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ see all the vices, all the faults inside of us. Akal still continues to feed us. So the Sikhs could not understand that why is Satguru Sahib Ji doing this? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਰਧਕ ਗਏ ਅਰਧ ਜਬ ਰਹੇ, ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚ ਕਹਿ। And then ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ said to the Sikhs, ਦੁਤੀਏ ਦਿਵਸ ਅਸਨ ਕੋ ਕਰੀਏ, ਬਾਹੋ ਖੇਤ ਸੰਕਟ ਪਰ ਹਰੀਏ। Satguru Sahib Ji level up. They take the level 1 step up. You know how we just play games, and as we play the game, as we get to complete the mission, we go up one level. It gets harder, it gets harder. Satguru Sahib Ji ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, there was a meal once a day. Now it will be every third day. So ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਦਿਵਸ ਦਸਨ ਲਾਓ ਐਸ ਬਿਤਾਏ, ਸ਼ੁਦਾ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਔਰ ਅਕਲਾਏ। ਔਰ ਅਕਲਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। They became worried, anxious, and this continued for another 10 days. 10 ਦਿਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਗਏ ਸਦਨ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਹੋ, ਰਹੇ ਅਲਪ ਤਹ ਥਾਏ, ਚਤਰ ਪਹਿਰ ਲਾਂਗਲ ਲੀਏ, ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਵਹਿਰ ਕਮਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸਦਨ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਹੋ, ਰਹੇ ਅਲਪ ਤਹ ਥਾਏ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। many of the Sikhs returned home and only a few remained in ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਤਰ ਪਹਿਰ ਲਾਂਗਰ ਲੀਏ, ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਵਹਿਰ ਕਮਾਏ। ਸੋ ਚਤੁਰ ਪਹਿਰ, 4 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। So 4 ਪਹਿਰ, 12 hours the Sikhs had to plow the field, but still they were not being given food. So ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਵਹਿਰ ਕਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੌਪਈ ਮਰਨ ਧਾਰ ਉਠ ਬੈਠੇ ਸੋਏ, ਜਾਏ ਨਾ ਕਬਹੂ ਕੈਸੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ। Those people that had considered this body to be mortal, that is going to die anyways, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। That's how the Gursikhs like Sant Gyani Jarnail Singh Ji get them ਡਰਤਾ, because they've done ਅਭਿਆਸ of ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਮਰਨ ਧਾਰ ਔਰ ਬੈਠੇ ਸੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਔਰ in their hearts they accepted that we're going to die one day anyways,
ਜਾਏ ਨਾ ਕਬਹੂ ਕੈਸੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਤ ਸ਼ੁਰਦਾ ਪੁਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਵਹਿ, ਦੁਰਬਲ ਭੈ ਨਾ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵਹਿ। At Shuddha, when lots of hunger got to them, when hunger really began to get to them, they still continued to do kheti. But Durbal, they became weak. And becoming weak, they still did seva, they did not return home. ਪ੍ਰਭ ਤਬ ਭਨਿਓ ਅਸਨ ਨਿਤ ਕੀਜੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਸੁਖ ਦੀਜੈ। Sadhguru Sahib Ji then became merciful. ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ just as ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ was saying that ਉੱਥੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੇ ਹੱਡ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲ ਨਿਤ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਦ ਲੰਗਰ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ, ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, until they are not satiated, they are not full, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੋਣ ਲਗਿਓ ਨਿਤ ਬਹੁਰ ਆਹਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਖਾਏ ਸੋ ਰੁਚ ਅਨਸਾਰਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, I'm sure just as in your camps you have ਭੋਜਨ at a set time, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ there was food at a set time. It continued to be the same. And tripta khaye so ruch anusara, however it pleases you, you can eat that much, Sadhguru Sahib Ji said. ਸਗਰੇ ਦਿਵਸ ਕਰੇ ਕ੍ਰਿਖਕਾਰੀ, ਭੈ ਖੇਦ ਹਰਿਆਵਲ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ ਪੱਕ ਗਈ। ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਅੰਨ ਪਕਾਏ, ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਅਸ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। Doing that mehnat, all of the kanak, it became ripe, the wheat, the crops, they became ripe, and they came near Sadhguru Sahib Ji and they did benti. Kripa tumari te kripa ki, ab kaise hai aais taki. Sadhguru Sahib Ji, with your grace, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕ ਗਈ ਆ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਇਸ ਤਾਕੀ, ਆਇਸ ਆ ਗਿਆ। What is your command for us now? What are we to do with this kanak? Sadguru ਕਹਿਓ ਬਾਰ ਸਭ ਲੀਜੈ, ਨਹਿ ਗਾਹੋ ਖਲਵਾਰੇ ਕੀਜੈ। Sadguru Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਓਲਵੇ ਵੱਢ ਦੋ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਆਦਿ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Just put heaps of it as it is. ਪਾਏ ਰਜਾਏ ਦਾਤ ਲੈ ਦਾਸ, ਲਾਗੇ ਲੂਨਨ ਜਹਾਂ ਕ੍ਰਿਖ ਕਰਾਸਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸੋ knowing this to be the ਆਗਿਆ of ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ਖੇਤਨ ਸਾਰੇ, ਲਾਏ ਅਦਕ ਊਚ ਖਲਵਾਰੇ। So cutting all the crops, they put the kanak all into big heaps. ਬਹੁਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਕਹਿਓ ਕਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕ੍ਰਿਖ ਸਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, we placed it all together just as you instructed. ਲਾਗੇ ਅਦਕ ਊਚ ਅੰਬਾਰੇ, ਅਬ ਰਜਾਏ ਰਾਵਰ ਅਨਸਾਰੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ we put great ਢੇਰ, ਅਬ ਰਜਾਏ ਰਾਵਰ ਅਨੁਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਹਿਸ਼ਨ ਸੁਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤੰਗੇ, ਚਲੇ ਬਿਲੋਕਨ ਕੋ ਤਿਨ ਸੰਗੇ। And that on that instant, hearing the ਬੇਨਤੀ of the Sikhs, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ with their beautiful body, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕਣਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, to see the heaps that they had placed of the kanak. ਉੱਚੇ ਜਹਾਂ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਏ, ਠਾਂਡੇ ਆਨ ਭੈ ਤਿਹ ਥਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਕਣਕ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੇ ਦੇਖ ਤਿਨਹਿ ਸੁਖ ਸਦਨੰ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਉਚਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੰ। ਸੀਖ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਧ ਸਾਧ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਧ ਸਾਧ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾ। ਸੋ ਵੈਲ ਡਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ said to the Sikhs. ਸੋ ਹਰ ਕੇ ਦੇਖ ਤਿਨਹਿ ਸੁਖ ਸਦਨੰ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਉਚਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨਨ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
said Shabash, well done to the Sikhs after seeing all their mehnat. ਤੁਮਰੀ ਘਾਲ ਪਈ ਸਭ ਥਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਹਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਈ। Satguru Sahib Ji ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲ ਆ, so the mehnat that you've done, the hard work that you've done, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ ਆ। You have done this for Satguru Sahib Ji. You haven't done this for your families. You've done this for the Guru Ghar. अब तुम बचन मानिए ऐसे हृदय तुम्हारे लागे जैसे। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। So whatever you think of what I'm saying, you should do. You should still man it. But ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, if it pleases you ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ. If it doesn't please you, then don't do it. सिख कहो क्या हमरे हाथा चले आपके बचनन साथा। The Sikhs did ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭਾਖੀ ਤਬੈ ਸੁਨਹੁ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਨ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹਿ ਆਵੇ ਕਛ ਪਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। And throughout that whole seva, Sant Gyani Jarnail Singh Ji was present. So the form of Sri Guru Granth Sahib Ji that is before us today, that is credit to Sant Gurbachan Singh Ji's foresight, seeing that this calamity is going to take place, and then Sant Kartar Singh Ji and Sant Jarnail Singh Ji's hands-on seva. So Satguru Nanak Dev Ji ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ pay attention and listen to this bhajan. ਸੋ ਸੁਨੋ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭਾਖੀ ਤਵੈ ਸੁਨੋ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਨ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹਿਕ ਛਿਆਵੈ ਪਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ if you become greedy, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਚਨ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਲੀਜੇ ਪਾਵਕ ਫੂਕੋ ਸਾਰੀ ਉਰ ਲਾਲਚ ਕੋ ਦੇਹੋ ਬਿਦਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾੜ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ 12 ਘੰਟੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਸਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਜਾ ਪਾਵਕ ਫੂਕੋ ਸਾਰੀ, this crop that they had sustained with such care, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ burn all of it, ਔਰ ਲਾਲਚ ਕੋ ਦੇਹੋ ਬਿਧਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, if you think that we're wasting or you got some sort of greed that ਇਹ ਕਣਕ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, forget about it. ਸੁਨ ਕੈ ਬਿਸਮਾਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਅਨ ਰਾਸ ਕਿਓ ਸਰਬ ਫੁਕਾਹੀ। Sikhs began to think that they became very, very amazed, what is going on? Anras kyo sarv fukahi, why should we burn all of this kanak? ਬੜੇ ਜੋਰ ਸੋ ਕੀਨ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਤਪਾਰੀ ਬਹੁ ਸੰਕਟ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ we did a lot of ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ we faced many difficulties in farming, so now why should we burn it? हम ते फूकी जाय न केही हटक रहे के तक कह एही। Some of the Sikhs said that ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਨੂੰ, ਸੋ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਤਿਕ ਵਿਚਾਰਿਓ ਹਿਰਦੇ ਮਝਾਰਾ ਹਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚ ਅਨਸਾਰਾ। But the wise Sikhs, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, they contemplated that ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। We are going to live our lives according to the bachans of ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਹਾਨ ਲਾਭ ਚਹੀਰੇ ਨਹਿ ਦੇਖਾ ਆਇਸ ਮਨਹਿ ਇਹੀ ਵਿਸੇਖਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਹਾਨ ਲਾਭ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਸੋ ਵੇ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਇਸ ਮਨਹਿ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ that ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਇਸ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਾਲ just through assessing the circumstances we've seen that ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਤਿਆਦਿ ਬੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ, ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 100 ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਈਵਨ ਦੋ ਦਾ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਇਤਿਆਦਿ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸੀ and they also had divine knowledge, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, through what they could see what is right and what is wrong। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਨ ਲਾਭ ਚਾਹੀਏ ਨੇ ਦੇਖਾ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਮ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਲੈ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਤੁਰਤ ਲਗਾਈ ਸੂਕੀ ਹੁਤੀ ਭਈ ਜਰ ਛਾਈ। ਤੇ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਪਾਵਕ, ਪਾਵਕ ਨਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ। So this is just a small ਬੇਨਤੀ that we're doing Katha of this text. Many of you ਨੌਜਵਾਨ of this area, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਆ। And if you begin to learn of this Granth, then the vocabulary of Sri Guru Granth Sahib Ji, and even so, Dasam Granth will come to you naturally. ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਵਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਪਾਵਕ ਤਿੰਨ ਤੁਰਤ ਲਗਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। It was already dry, ਪਈ ਜਰ ਛਾਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸੜ ਕੇ ਕਣਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਪੱਖ ਕੇ ਸਭ ਬਿਸਮਾਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਤ ਕਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ seeing this spectacle, everyone became amazed. What is going on? ਗੁਰ ਕੀ ਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਹੀ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੁੱਖੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਆਏ ਪੁਨਪੁਰ ਕਰਤਾਰਾ ਜਿਹ ਤਹਿ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। केतिक काल जब बित्यो बहोरी कीन आरंभन सांग सो औरी। So in this way ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀਨ ਆਰੰਭਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਂਗ, ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੈਸਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੋਰਵਰਡ ਧਾਰਕ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਰਬੰਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ what do they do? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੁਰਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਧਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਸੀਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਧਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਧਨੁਕਧਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਨਕ ਸ਼ੂਕਰੀ ਆਗੇ ਕੀਨੇ ਕੂ ਕਰ ਕੇਤਕ ਪਛਾਰੀ ਲੀਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ basically what they do is that they take this roop of Nanak roop Raha Kartar, and Satguru Sahib Ji in this form of a hunter, they tie this chura, this knife to their waist,
ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜਿਆਂ ਵਾਲਾ the straw they cover their body with only that. So it's a very terrifying roop. ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਕਰੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਕਰੀਆਂ pigs and dogs Satguru Sahib Ji take them with them. And Satguru Sahib Ji have this very ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ and in their hand ਉਹ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਲੋਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਆ and the Sikhs become very scared that ਇਹ Satguru Sahib Ji ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ 2 ਕੁਦਕੇ ਲਾਉਣ ਤੇ would hit them with the stick. So ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਆ why have you taken on this form ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸੁਮੇਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ because the voice came out of the sky that why have you taken this roop so ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਲੋਭ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਭ ਦਾ ਹਲਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਲੋਭ ਦਾ ਤੇ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ and wanting more and more so ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੋ ਇਹ ਕੁਕਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਭੌਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ ਤੇ ਭਲਕੇ ਭੌਕੇ every morning ਔਰ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ they are barking ਬਿਆਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ so how we ask of ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਭਲਕੇ ਭੌਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੂਰ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ ਤੇ ਝੂਠ ਰੂਪੀ ਛੁਰਾ ਸਦ ਡਾਗਾ ਔਰ ਪਾਉਸਵਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਆ ਔਰ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਠਾ ਠੱਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਰਦਾਰ ਸੋ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਚਰੀ ਇਜ਼ ਈਟਿੰਗ ਮੀਟ ਕੋਰਪਸ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਸੋ ਵਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਰ ਯੂ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ remaining in this form of a ਧਾਨਕ ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ we do not know as people the rasta of ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸਾਰ we do not know what we should do ਹਉ ਬਿਗੜੈ ਰੂਪ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਲ and our heart has become so filthy ਬਿਗੜੈ ਰੂਪ has become just as a person becomes ugly our hearts have become ugly and we are very bikral we are terrifying to look at so Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਇਹੋ ਆਧਾਰ this is our aas this is our support in this world and our adhar our foundation in the next life in the afterworld ਰਹਾਉ ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿਨੇ ਔਰ ਰਾਤ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌੜੇ ਕੁਬਾਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ and they go to other people's houses they look at other people's wives that money and neech sanat they are forever of a neemi birti
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸਹਿ ਚੰਡਾਲ। although ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਸੋ ਇਹ ਛਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਤਨ ਵਸਹਿ ਚੰਡਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਡਾਲ, this demon resides inside of them. ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। And that's why ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਧਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, this terrifying form. ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ। Folks are always engaged in tricking other people, but Maluki ways they wear clothes. So they do drama, pakhand sansar te karde a Maluki royalty komal libas pauna. So they do this pakhand to show the world that they are great, they are saints. But actually Fahi Sur, they are always engaged in tricking other people. Haun Thagwara Thaggi Des. So their hearts have become a Thagwara. They are full of treachery and Thaggi Des. So sare sansar nu thagna hi chaunde a. ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ। And however intelligent a person thinks, so ਉਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, worrying about this, that, the other, anxiety, ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨੀਚਤਾ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਚਮੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਉ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਾ ਦੁਸਤ ਚੋਰ। What face should I show? So sometimes when we've done a galti or a mistake, we're ashamed to show our face to people of this world, our parents, our teachers, etc. So ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਉ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। We are treacherous, ਦੁਸ਼ਟ, and we are ਚੋਰ, thieves. ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੀਚ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। In this way the world has taken the form of a Nanak, of a hunter. So Sri Guru Nanak Dev Ji da ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ so ਲੰਮਾ, we've been cut down for time as well. But Sri Guru Nanak Dev, this prasang continues, and in this prasang at the end Sri Guru Nanak Dev Ji take the Sikhs with them, and on the way ਪਹਿਲੋਂ there is a whole tarti, a land which is full of coins, and kush Sikh they pick up the coins and they go ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। They go a little further ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਕੁਸ਼ ਸਿੱਖ ਚਾਂਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। And at the end, so Sadhguru Sahib Ji does this very strange kautak that they take them to this place which is like a graveyard, and utte chitte kapde de naal there's a corpse that's been covered, and Sadhguru Sahib Ji utte bhajan karde a ki ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਲਵੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ। they hide behind the bushes। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਆ ਦਾ a corpse। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਉਹ ਚੌਗਿਰਦੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਆ, ਸੋ ਅੰਗਦ ਕੋ ਅੰਗ ਦਿਆ ਅੰਗਦ ਕਰਦੀ, ਲਹਿਣੇ ਕੋ ਅੰਗ ਦਿਆ ਅੰਗਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਵੇਟਿੰਗ that ਮੈਂ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਵੀ ਸਾਂਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਨੇ ਮੋਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 3 ਮੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੋ ਤਿਲਹਾਵਲ, ਸੋ ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਅਰਥੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ bestows
ਉਹ says that you will be the inheritor to my ਗੁਰਗੱਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। So I know that the Gursikhs said to mention about Sant Gyani Jarnail Singh Ji, but obviously in the limited time ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣ ਪ੍ਰਭਾ ਨਾ ਬਰਨੀ ਜਾਈ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਉਸਤਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਸੋ I ask forgiveness for all the mistakes that I have made, not if I have made any mistakes, but by rushing ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਆ, what it should have become is this, that ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤ ਸਗਲੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ 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 ਮਈ, ਆਪੇ ਸੂਖਮ ਆਪੇ ਅਸਥੂਲਾ, ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲੀਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਹਉ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਾ ਦੁਸਤ ਚੋਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।